Hi, my name is Jilur Rahim. I teach at the University of Liberal Arts, Bangladesh. Today I'm here with Maliha Quadir, founder and managing director of Shohoz. So আমরা যেটা করছি বাংলাদেশের সফল প্রযুক্তি উদ্যোক্তাদের সাথে কথা বলছি ইন্টারনেটের পাওয়ার এন্ড পসিবিলিটিস নিয়ে। মালিহা আপু, আপনাকে স্বাগতম আমাদের সাথে আজকে। Thank you so much for inviting me. Very nice to be here. শুরুতে একটু যদি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে কথা বলি। আপনি ইউ হ্যাভ স্টাডিড ইন বাংলাদেশ, প্রথমে ঢাকায় পড়াশোনা করেছেন, সাউথ ব্রিজ স্কুলে গিয়েছেন, এন্ড সেখান থেকে আপনি স্মিথ কলেজে ইকোনমিক্স এন্ড কম্পিউটার সায়েন্সে পড়াশোনা করেছেন, দেন ইউ ওয়েন্ট অন টু হার্ভার্ড। সো আপনি যদি আমাদের এরপরে আপনি ওখানে কাজ করেছেন, সো আপনি যদি আপনার ওই ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে আমাদেরকে একটু কিছু বলতেন। I grew up in a normal middle class family where education is a big aspiration. My parents would wanted to study at Harvard. They even had an opportunity যেটা হয়নি. So পরে all the dreams were on me. I was also very ambitious ছোটবেলা থেকে যে বেস্ট করব একটা খুব ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম, অলওয়েজ ফার্স্ট হতাম। তবে স্মিথ কলেজে গেলাম, প্রথমে হার্ভার্ডে চান্স পেলাম না, খুব দুঃখ ছিল এটা, লাইফের একটা ফার্স্ট বিরাট সেটব্যাক। But then, I worked for Morgan Stanley in investment banking, New York and San Francisco. Very selective programs থাকে এগুলা, analyst program 3 years. So ওটার পরে, you get very good recommendations and whatnot. And then I applied to Harvard for Business School, and that finally happened. So it was a lifelong dream that happened, but it happened through a lot of perseverance. Like I said, first time I failed, persevered and tried, and bit of luck also is very important. পারলাম আর কি তারপরে হার্ভার্ডে যেতে। It's been a very Harvard is a life-changing experience, and Smith is also a life-changing experience. Women's College, liberal arts. It's a very open-minded, free active space where you get the opportunity to try a lot of things that you may not have tried if you went to very largely populated universities. So Shita, I'm very grateful to Smith. We were always taught think of what impact you want to make. How would you differentiate yourself? What different things do you want to do for the world? Eta khub eta Smith-er psyche te chilo amaderke shekhano hoto. That was a very good learning for me. Same with Morgan Stanley, very good learning experience which I carry with myself. And then Harvard was a very it's a debate-based way of studying, which is you're taught to think impromptu. The 90 জন very smart kids sitting and debating on different topics, and you're graded on your quality of your debate. So I have been shy, আমি ছোটবেলা থেকে একটু shy, কথা কম বলি, হাত রেজ করি না ক্লাসে, এরকম। এখন কেউ এটা বিশ্বাস করবে না, but I got into all the good business schools, Wharton, Stanford, Columbia, বেশ কয়েকটা জায়গায় আমি পেয়েছিলাম, একটাতে বোধহয় ওয়েট লিস্ট ছিলাম এগুলোর ভিতরে, but I chose Harvard simply because debating is জন্য, because I felt like I'm a little shy. This is my time to push myself to go beyond what I feel comfortable with, and overcome the shyness. That was a really life-changing experience. খুবই মজা. It's a lot of fun. You get the good network, very sharp people, education সব মিলে I think these three were life-changing experiences: Smith, Morgan Stanley, Harvard. আসলে মানুষের লাইফের প্রথম সময়কার ক্যারিয়ারের ওই পার্টটা আমার কাছে মনে হয় যে খুব ইম্পর্টেন্ট, হ্যাজ এ ভেরি ফর্মুলেটিভ ইম্প্যাক্ট অন দ্য রেস্ট অফ দ্যার লাইফ। ফাউন্ডেশন ইয়ার্স, ওই সময়টা আসলে রেস্ট অফ দ্য লাইফের জন্য আসলে ফাউন্ডেশন হিসেবে কাজ করে। আপনি বলছিলেন ইউ কাইন্ড অফ পুশড ইয়োরসেলফ টু কাইন্ড অফ গো আউট অফ ইয়োর কমফোর্ট জোন। আপনি জানতেন আপনি একটু শাই, এন্ড ইউ কাইন্ড অফ ডিড দ্যাট। আই টিচ এট এ বিজনেস স্কুল এট আন্ডারগ্রেড লেভেল। আমরা দেখি আজকালকার যে বাংলাদেশে যারা পড়াশোনা করে অনেকের মধ্যে এটা থাকে না, যে এই ইচ্ছাটা যে কমফোর্ট জোনের বাইরে যাওয়াটা। সো আপনার কাছে কি মনে হয় এটা কতটা ইম্পর্টেন্ট আসলে ইউনিভার্সিটি বা ছোটবেলা থেকে এটা দেওয়াটা কতটুকু ইম্পর্টেন্ট মনে হয় আপনার কাছে? ছোটবেলা থেকে দেওয়াটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, অনেকের ভেতরে থাকে, হ্যাঁ, পিপল হ্যাভ ইট ইন দেম টু পুশ বিয়ন্ড, বাট আই থিঙ্ক ইট ইজ সামথিং দ্যাট শুড বি proactively taught. এটা তো অন্য করে সাবজেক্ট হিসেবে পড়ানো যায় না। It's more like in a subtle way in the education system you weave it in, you inspire people যে স্মিথে যেরকম আমাদেরকে what impact are you making, what are you doing for your community, এগুলো খুব emphasize করা হতো, হ্যাঁ। So those had a bearing also in my interest to come back and do things for my country. আর এই কমফোর্ট জোনের বাইরে যাওয়াটা এটা খুবই করা উচিত,
খুবই 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 ছোটবেলা থেকে করলে, আমি একটা এক্সাম্পল দিই, মাই কিডস গো টু আমেরিকান স্কুল, ওদেরকে একদম কিন্ডার গার্ডেন মানে প্লে গ্রুপ নার্সারি লেভেল থেকে ওদেরকে শো অ্যান্ড টেল করানো হয়, যে সবার সামনে দাঁড়িয়ে একটা ও টয় নিয়ে কথা বলা, হ্যাঁ, তো এরকম করানো হয়, ওদেরকে স্টেজে তোলা হয়, ছোট্ট বাচ্চা একদম 4-5 বছরের বাচ্চারা গ্রুপ পারফরমেন্স করে স্টেজে, এবং ওই 4-5 বছর বয়স থেকেই দেখি যে গ্রুপ পারফরমেন্সের ভিতরে প্রথমে ওরা করে কি পেয়ার করে দেয়, দুজনে একসাথে এসে অ্যানাউন্সমেন্ট দেয়, মানে ইন আ স্টেজ ফিল্ড উইথ 200 পিপল, মানে চারিদিকে 200 লোক বসে আছে, সেখানে এরকম ছোট্ট 4-5 বছরের বাচ্চারা, ধরেন দুটো বাচ্চা, প্রথমে দুটো বাচ্চা একসাথে দেয়, দুটো বাচ্চা এসে একটা কিছু অ্যানাউন্সমেন্ট দিল, প্রোগ্রাম অ্যানাউন্সমেন্ট দিল, হ্যাঁ, তো আমি দেখেছি এরকম ছোট ছোট করে করে ওদেরকে একদম ছোট্ট বয়স থেকে যে স্টেজ ফ্রাইট যেটাকে বলে, স্টেজ ফ্রাইটটা দে ডোন্ট ইভেন হ্যাভ ইট, মানে আমার বাচ্চাদের এখন কোনো স্টেজ ফ্রাইট নেই, ওদেরকে 100 লোকের সামনে দাঁড়া করে দিলে ওর সুন্দর কথা বলতে পারে। মাই ডটার ডিড এ টেড টক when she was in 9th grade and I was like, oh wow, that same month I also had my TED talk and I was just thinking যে wow, ওই বয়সে এতগুলো লোকের সামনে দাঁড়িয়ে এইভাবে একটা স্পিচ দেওয়া, I would have had a heart attack the night before. তো যে শাইনেসের কথা বলছিলাম, ওটা তো ছিল, তো ওরকম প্রেজেন্টেশন আমরা দিয়েছি একেবারে চাকুরি জীবনে, যে স্মিথ কলেজে আমার মনে আছে যে আমার থিসিসটা সিনিয়র ইয়ারে ইকোনমিক্সের থিসিসটা ছিল ওয়াজ এ প্রেজেন্টেশন and I was freaking out because I had never presented before. সো এই যে গোয়িং বিয়ন্ড ইউর কমফোর্ট জোন, ফর মি ইটস মাই শাইনেস, এই জিনিসটা যদি ছোটবেলা থেকে পুশ করে করে ওভাবে করা হয়, এই যে বাচ্চাগুলা 4-5 ইয়ার ওল্ড, দে অলসো, এদের ভিতরে কিন্তু শাই বাচ্চা আছে, আই ক্যান টেল যে বাচ্চাটা একটু শাই, বাট টিচার এত সুন্দর করে ওদেরকে আস্তে আস্তে এটাতে নেয় না, যে then it becomes, you just don't even feel it. So it's really important, unless you go beyond your comfort zone, you cannot conquer new things. To conquer new things, I mean, what is life about? Life is really about making an impact. Life is really about doing something challenging. There are people, there are type B personalities who do not want so much challenge in life, and that's okay. And then there are the rest of the people who are making changes in people's life, and those are the people who are pushing their boundaries and trying to do new things that make an impact. So I would say going beyond your boundaries comes with the notion of wanting to make an impact, creating your signature, your own contribution to the community. এই দুটোকে যদি লিঙ্ক করে যদি আমাদের এডুকেশনে আনাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আনা যায়, you will get the most outcome of it, because you're pushing yourself to go beyond your boundaries so that you can contribute to the greater interest of the community. ওভাবে করলে I think মানে it would have really good dividends. ডেফিনেটলি। আপু, আমরা তো আজকে কথা বলছি মূলত ইন্টারনেটের সম্ভাবনা নিয়ে, ইন্টারনেট কিভাবে আমাদেরকে সবাইকে এম্পাওয়ার করেছে, ইন্টারনেটের কারণে অনেকের জন্য সম্ভাবনার দ্বার খুলে গিয়েছে। আপনি আপনার কোম্পানি সহজ একটি ইন্টারনেট কোম্পানি, একটি টেকনোলজি কোম্পানি। সো how did you come about creating an internet company? আপনি you were kind of মর্গান স্ট্যানলিতে কাজ করছেন, ভেরি সিলেক্টিভ প্রোগ্রাম, ওখানে খুবই ভালো করছিলেন, এরপরে কেন দেশে এসে মানে এরকম প্ল্যাটফর্ম যে ক্রিয়েট করেছেন, how did internet change you? আমি যদি আপনার কাছে জানতে চাই। No, but internet has transformed our lives. It's as important as air. It's as simple as that. আমাদের এখনকার জীবনে internet is as important as air. You know why? Because internet spreads information. Internet does a lot of things, but it gives us access to information. এই যে going beyond boundaries বলছেন, all these things, আজকালকার ছেলে মেয়েরা, they're so exposed. মানে I get surprised by how much my kids know about the world. And it's not just in school, it's because they're searching it on the internet all the time. সো এই যে নলেজের এই যে একটা এক্সপোজার, একটা জিনিস দেখবেন আজকাল কিন্তু বাংলাদেশ থেকেও একদম ডিরেক্টলি বিদেশি কোম্পানিতে চাকরি নিয়ে অনেকে যাচ্ছে। ইট ইজ নট ইঞ্জিনিয়াররা যেত, এটা আমরা জানি, বাট ইট ইজ নট জাস্ট ইঞ্জিনিয়ার্স, ইট ইজ অলসো নর্মাল প্রফেশনালস লাইক আস টেকিং আ মার্কেটিং জব, এই জব ডিরেক্টলি বাংলাদেশ থেকে এরকম চাকরি নিয়ে যাওয়াটা কিন্তু এটা মুখের কথা না। দোজ আর ভেরি সিলেক্টিভ প্লেসেস and I'm talking about very good places. Why? Partly it's because of the exposure they have had to the world and to what's happening thanks to the internet. So in my journey, আমার জন্য ট্রান্সফরমেশনাল এক্সপিরিয়েন্সেস হ্যাভ বিন, আমেরিকা ছিলাম তখন, তো আসলে ইন্টারনেট কি দিয়ে শুরু করেছি, অবভিয়াসলি ইমেল ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট অফ এন্ট্রি টু ইন্টারনেট, এন্ড দেন ওই মাইস্পেস ইউজ করেছিলাম, ইয়াহু মেসেঞ্জারটা আমি খুব একটা ইউজ করিনি, বাট প্রবাবলি AOL
AOL এর ওয়েবসাইটটা ব্রাউজ করতাম, and then Craigslist ইউজ করতাম। Craigslist, you know, of the classified site, which I used করেছি। So what happened is, in between my MBA, I joined my husband. He had started a venture, Bracknet. So unake I joined him in Bangladesh. So then I started a classifieds portal on bracknet.net, which I can't name. So সেই classifieds portal was basically in my head a copy of what I had seen in Silicon Valley, which is Craigslist. So এই যে মানে Craigslist আমি দেখেছিলাম যে how you can sell your home stuff, anything you need, and basically make money. And that idea made sense for a developing country like us, where we are all looking to increase our earnings. তো সেই কনসেপ্ট থেকে bracknet.net ক্লাসিফাইড সাইট ছিল, তখনকার অনুপাতে বাংলাদেশের যেরকম ইন্টারনেট পেয়েছে সেই অনুপাতে ভালোই আমরা ট্র্যাকশন পেয়েছিলাম। অ্যান্ড আই হ্যাড সাম ট্রান্সফরমেটিভ এক্সপিরিয়েন্স দেয়ার, যেটা আমি অনেক বলি যে একদিন একটা বাবা কেম টু মাই অফিস, মিডল এজ জেন্টলম্যান, এন্ড হি ওয়ান্টেড টু মিট দ্য পারসন বিহাইন্ড bracknet.net, বিকজ ওয়াই, আমি খুব সারপ্রাইজ, আমি তখন আমেরিকা ফেরত কাস্টমার অফিস চলে এসেছি এরকম ব্যাপার। তখন হি টোল্ড মি দ্যাট হি সোল্ড অফ আ ওল্ড রেফ্রিজারেটর, 15-20 হাজার এরকম কিছু ছিল। উইথ দ্যাট হি পেড দ্য টিউশন ফর হিজ ডটার্স ভর্তি পরীক্ষার ফি, কোথাও কলেজ টলেজে কোথাও ভর্তি হবে। And that to me, I was like, oh wow, that's great. That to me was a decision making point at that point, যে nothing doing, I'm going to come back soon. ছোটবেলা থেকেই ফিরে আসার একটা ইয়ে ছিল, বাবা মা বলেছিলেন বিদেশ যাও, শিখে এসে দেশের কাজ করবা। এটা আমারও খুব ইয়ে ছিল যে I want to come back and do something for my country. But এই জিনিসটা, it was a matter of কবে ফিরবো, এরকম একটা ইয়ে ছিল যে আসলে তো আমার তো I had good career options there. After Morgan Stanley and HBS, I worked for Nokia, I worked for Standard Chartered Bank, I worked for Vistaprint in Singapore. So তখন মনে হলো যে এই দেশে এসে এই ইন্টারনেট দিয়ে যে রকম ইম্প্যাক্ট I can bring to the lives of people, it is not the same anywhere else. এত বড় ইম্প্যাক্ট অন্য জায়গায় করা যাবে না, because they're already so far ahead of us in terms of development, যে ওখানে তোমার এক্সট্রা একটা ওয়েবসাইট দিয়ে এত বড় একটা ইয়ে হবে না। So for what I'm trying to say is that for countries like us, যারা কিনা developing countries particularly, the dividend of internet can be proportionately much higher than for a developing country, because এই যে proliferation of mobile financial services in our country, এই যে মানুষ টাকা পাঠাতে পারছি easily, that is a massive growth factor for our country. এগুলো তো সব সম্ভব হচ্ছে because of internet ultimately, এই যে communication এটা এসছে। And same with the work we are doing at Shohoz in ride sharing. We are employing around 300,000 drivers who are working as entrepreneurs. So এখানে আমি আরেকটা যেতে আসছি, internet enables entrepreneurs বলছি, সেটা কিভাবে? এই যে food delivery তে we have around 10,000 delivery men who are on and off working with us on any given month. So if you look at a year, it's more than that, because these are all freelancers. So এই যে এরা কাজগুলা করছে, এরা করতে পারছে কেন? And what internet is doing is that they are making these people micro entrepreneurs. But they're all, we don't employ them, they are free, which is the even best form of gig economy, যেটা বলে best form of employment, যে আমি রাইড শেয়ারিং আমার নিজের ব্যবসা, আমি ডিফারেন্ট প্ল্যাটফর্মস ব্যবহার করছি, যেই প্ল্যাটফর্মে আমার ভালো লাগে যখন আমি তাদের মাধ্যমে আমার ব্যবসাটা করছি। সেম উইথ দ্য ডেলিভারি ম্যান, ইটস হিম, হি ইজ ফ্রি ইন্ডিভিজুয়াল, হি ইজ নট ধরে তাকে ছাকে বাঁধা হয়নি, হি অফার্স হিজ সার্ভিস when he wants. So internet not only is improving our access and knowledge of the world, but it is empowering micro entrepreneurship. So coming back to the story of Shohoz, Ota was a turning point for me. Then no way, I'm coming back and I'm going to work on technology, which is internet, because I believe internet has the power to absolutely transform lives. And ফিরে এসে তাই সহজের কাজ শুরু করলাম, 2014 ফিরে আসলাম, এসে শুরু করলাম অফিসিয়ালি আমরা 2014 এন্ডে যে লঞ্চ হলো with as a ticketing player. So my dream has been to create the largest online destination for Bangladesh, যেটা বলি, which is why Shohoz is called Shohoz. It's a very generic name. আমরা মানুষের জীবন সহজ করতে চাই, we want to transform people's life through internet basically. So সেখান থেকে আমরা প্রথমে বাস টিকেটিং নিয়ে কাজ শুরু করি, তারপর রাইড শেয়ারিং অ্যাড করি, we've added food delivery, we are in truck booking as well, and we recently launched mobile based healthcare solution where you can talk to your doctor on video calls. So the idea is to offer multiple services that for a consumer's lifestyle throughout the day. B2B তে ট্র্যাকিং ও আছে আমরা, logistics and movement of people is also people and goods is also a big theme of this whole thing we are doing. So without the internet, none of these would have been possible. You and I wouldn't be talking like this either.
ডেফিনেটলি যে আমি যদি এখানে একটু বলি, গিগ ইকোনমি নিয়ে আমরা অনেক কথা বলছিলাম। আই ওয়াজ রিসেন্টলি ডুইং এ পডকাস্ট অন গিগ ইকোনমি। সো ওয়ান অফ দ্য ক্রিটিসিজমস দ্যাট উই হিয়ার অ্যাবাউট গিগ ইকোনমি ইজ অনেক দিন ধরে ধরেন হার্ড আর্ন ওয়ার্কার্স দের রাইটস যেগুলা, সেটা গিগ ইকোনমিতে কাইন্ড অফ মিসিং। যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কন্ট্রাক্টর হিসেবে একজন যখন কাজ করে, হয়তো পেটের দায়ে উনার জ্বর হয়েছে, এরপরও উনি যদি রাইডে না যায় তাহলে হয়তো উনার ওই দিনে টাকা আর্ন করতে পারবে না। Second, I'm not a big fan of regulation because I do think যে government most of the time যখন মার্কেটে আসে they messes things up. If we look at the history, most countries in the world গভর্নমেন্ট রেগুলেশন দরকার, কিন্তু যত বেশি রেগুলেট করবেন তত আসলে আপনি ইউ আর স্টাইফলিং ইনোভেশন। সো সো আমার কেন জানি মনে হয় এখানে ইনস্টেড অফ কাইন্ড অফ, আমরা রিসেন্টলি দেখেছি ক্যালিফোর্নিয়াতে ওরা একটা ল পাস করেছে উবারের এবং লিফট, যে কারণে ওরা কাইন্ড অফ দে ইস্যু স্টেটমেন্টস এগেইনস্ট ইট এবং দে আর কাইন্ড অফ ফাইটিং ইট। সো which I'm kind of, আমি এখনো we are still, it is a developing story, প্যান্ডেমিকের কারণে হয়তো এখনো আমরা পুরো পিকচারটা বুঝতে পারছি না, বাট অনেকে বলছে এটা অন্যান্য আরো অনেক জায়গায় আমরা দেখতে পাবো। এন্ড বাংলাদেশে আমরা দেখেছি পাঠাওকে নিয়ে, গভর্নমেন্ট রাইড হেলিং কে নিয়ে কিছুদিন আগে একটা রেগুলেশন করেছে, যদিও আমরা ওইটা নিয়ে কথা বলতে পারি অনেক। তো আপনার কি, আমার কেন জানি মনে হয় আপু যে এখানে কোম্পানিজ গুলোর একটা ইনসেন্টিভ আছে যে গভর্নমেন্ট কিছু করার আগে যে কোম্পানিজরা নিজে থেকে ধরেন কিছু করতে পারে কিনা, বা হাউ ডু ইউ সি ইট, ও ডু ইউ সি ইট যেটা সামনে আসলে কাইন্ড অফ এ ডেভেলপমেন্ট ফেজেস, একটা সময় আসবে হয়তো প্রবাবলি উই উইল বি টেকিং কেয়ার অফ দি এমপ্লয়িজ মোর আর কি। তো আপনার এটাতে কি মনে হয় আর কি, যে সাম অফ See, দ্য what you ক্রিটিসিজম? guys don't know, see, what you guys don't know, and what the industry insiders know is that we give more to the riders than we get, what we get. এই ভিতরের ইকোনমিক্স গুলা, উবার বলেন, এই যে বিলিয়ন্স অফ ডলার উবার রেস করছে কেন? ওয়াই ইজ উবার ইন লসেস? ওয়াই ইজ মানে এরকম তো লিফট টিপ সবাই লসে, ওয়াই আর দে ইন লসেস? তাই না? বিকজ দে আর গিভিং মোর টু দ্য ড্রাইভার্স, মার্কেট গ্রো করার জন্য দে আর গিভিং মোর টু দ্য ড্রাইভার্স দেন হোয়াট দে আর টেকিং। এই যে আমাদের রাইড শেয়ারিং ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশে আমরা যে কমিশনটা নেই, আপনারা একটু ড্রাইভারদের সাথে কথা বলে ক্যালকুলেশনটা করে দেখেন। We actually give back more in incentives. Again, all of us are fighting for market share and we're also trying to grow the market, হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি গ্রো করার জন্য। So that is what is happening. So on top of that, মানে beyond making এই ধরনের margin losses, what more can ride sharing companies do? এক্স্যাক্টলি, আমার মনে হয় that is a different topic. আচ্ছা, আরেকটা কথা বলছি আমি যে look, people are free to get any job. তাই না? এখন হবে কি, জিনিসটা কি, ইউনিট ইকোনমিক্স তো সেন্স মেক করতে হবে। আমরা যদি 15-20% কমিশন নেই, দ্যাট ইজ অল উই হ্যাভ। ওই টাকার ভিতরে আমাদেরকে সব করতে হবে। ওই টাকার ভিতরে আমাদেরকে, আমাদের ভিতরে যে আমরা আসলে অনেক সময় বুঝি না, আমরা মনে করি এই একটা অ্যাপ বানায় ছেড়ে দিল। না, এই অ্যাপের পিছনে দিস ম্যাসিভ এক্সপেন্স, তো সেই এক্সপেন্সটা তো আমাদেরকে তুলতে হবে। So and then look, this is also like a side earning. এটাকে যদি জব করে ফেলা হয়, কস্ট বেড়ে যাবে, মার্কেটটা ছোট হয়ে যাবে, because at the end of the day we all have to survive. So I think we have to understand the unit economics of the industry. Why are these companies bleeding despite এত বড় হওয়ার কারণেও? দেশি প্লেয়ার বাদ দেন, বিদেশি প্লেয়ারদের কথা দেখেন, সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে। And secondly is we are also giving people the freedom. আমরা যদি আরো ফ্যাসিলিটিস বেনিফিটিস যে কোনো কোম্পানিতে, তখন জিনিসটা চাকরি হয়ে যাবে, তখন ইউ উইল অলসো বি, ইউ লুজ ইউর ফ্রিডম অ্যাজ ওয়েল। এখন কি হচ্ছে, ও 2টা রাইড সহজে দিচ্ছে, 2টা রাইড উবারে দিচ্ছে, এরকম করে সে এক এক জায়গায় চুজ করছে যখন যেটা তার ভালো লাগছে। বাট যদি এখন আমরা এই বেনিফিটস গুলো দেওয়া শুরু করি, দেন উই উইল অলসো হ্যাভ এক্সপেকটেশনস, যেটা কিনা এমপ্লয়ীদের কাছে থাকে, যে তুমি 9 to 5 কাজ করবে আমার সাথে, তখন কিন্তু ওটাও ইউ হ্যাভ টু গিভ আপ। So এখন যদি কোনো in-depth study হতো, how are these workers, how much are they making in this independent fashion and manner, and as opposed to job করলে কত হবে, এদের কারেন্ট মার্কেটে এদের বেতন কত হতে পারে, you will see they are gaining more from what we are doing now. থ্যাঙ্কস ফর ক্লারিফাইং দিস, কারণ আমরা যখন বাইরে থেকে ক্রিটিসিজম করি, এই যে ইনসাইডার স্টোরিজ গুলো অনেকে জানতে চায় না, মানে জাস্ট ফর দ্য সেক অফ ক্রিটিসিজম উই কাম আপ উইথ ক্রিটিসিজম। ইট জাস্ট, আপনি যেটা বলেছেন, অনেক লোককে যে এম্পাওয়ার করা হচ্ছে, যে অনেকে ইটস সাপোজ টু বি গিগ, তো আসলে সাইড জব, যখন when people take it as a full time job, it's not on companies, it's also on kind of people and culture. And আমার কেন জানি মনে হয় you have to give time for the market to grow, for the companies to grow, and also for the people around, পুরো ইকোসিস্টেমের পিপলকে গ্রো করার জন্য সময় দেওয়া উচিত আর কি। এখন যদি আপু আমি একটু ফিরে যাই, উই নো স্টার্টিং এ কোম্পানি ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট।
সো আপনারা এসে ইনিশিয়ালি ইয়োর ফোকাস ওয়াজ অন টিকেটিং, আপনারা অনেক রকম টিকেটিং দিয়েছিলেন। And I can only imagine 2014 এ আপনি যখন এসে এটা শুরু করেছেন, how difficult it must be যে বাস অপারেটর গুলাকে অনবোর্ড করা। সো একটু যদি ওটাকে একটু বলতেন যে আপনি আপনি কি কি ইনিশিয়ালি কিরকম চ্যালেঞ্জেস ছিল আপনাদের জন্য? চ্যালেঞ্জেস তো অনেক ছিল। বাস ইন্ডাস্ট্রিতে আসলে সবই ম্যানুয়াল ছিল, হ্যাঁ। তো মানে চ্যালেঞ্জটা কেম অবভিয়াসলি ফ্রম দ্য পিপল হু থিঙ্ক দে মাইট বি ডিসপ্লেসড বাই টেকনোলজি, যেটা হয় অল ইন এনি কাইন্ড অফ টেকনোলজিক্যাল মানে ট্রান্সফরমেশন। তো ওখানে আর কি ওয়ার্কারদের কাছ থেকে বাধা পেতাম আমরা অনেক, তাদের রেজিস্ট্যান্স ছিল। বাট থ্যাঙ্কফুলি দ্য বিজনেস পিপল, দ্য মালিক যারা, দে আর অবভিয়াসলি ভেরি ইন্টেলিজেন্ট অ্যান্ড স্যাভি বিজনেসম্যান। ওনাদেরকে যখন আমরা ক্লিয়ারলি বুঝিয়ে বললাম যে সফটওয়্যারটা ব্যবহার করলে আপনাদের এই এই অসুবিধাগুলো ঠিক হবে, they understood it. They are very savvy business people, very intelligent business people, very intelligent. So কারণ এত বড় বড় অপারেশন তারা ম্যানুয়ালি চালিয়ে সেটা চিন্তা করে আমার মনে হয় যে আমি তো ম্যানুয়ালি জীবনে এত বড় অপারেশন চালাতে পারতাম না। কারণ we are very tech savvy, we are really into tech being the solution for everything. So আসলে আমার কাছে অ্যামেজিং লাগে যে ওনারা এই 30-40 বছর ধরে এত বড় অপারেশন, এত বড় অনেক বড় অপারেশন কিন্তু এদের অনেকের কিভাবে চালিয়েছে। But they have done it, so which means basically they're in their core very savvy, intelligent businessmen. So they understood the concept. একটা সুবিধা ছিল যে কয়েকজনের ক্ষেত্রে তাদের সেকেন্ড জেনারেশন বিদেশি এডুকেটেড, so and they are younger, not just বিদেশি এডুকেটেড, they are younger, so they understood it right away. সেটা ওয়ার্কারদের কাছ থেকে যে কিছু রেজিস্ট্যান্স আমরা তখন পেতাম সেটা ওয়েন্ট অ্যাওয়ে, বিকজ হলো কি যে মালিকরা যখন বললেন যেটা করতেই হবে, আমাদের কোনো উপায় নেই, আমরা এই সিস্টেম তুলে দিচ্ছি, সব অনলাইনে আনো তোমরা, হ্যাঁ। সেটা কিন্তু মালিকরা এসে বলেছেন যে এই ডেডলাইন, খাতা আউট, খাতা আর থাকবে না, তোমরা সব সফটওয়্যারে করবা। সো ওইটা এসছিল এবং সময় দেওয়া হয়েছিল, মালিকরা সময় দিয়েছে। আমরা অবশ্য একটু সময় লাগবে, ওদেরকে 3-4 সপ্তাহ আমরা ট্রেনিং দেই একদম প্রথম দিকে। সো আমাদের লোকজন কিন্তু লিটারালি মাউস ধরা শিখিয়েছে বাস কাউন্টারের লোকজনকে, এরকম। তো তখন ধরেন এরকম ফোন আসতো, সহজ কাজ করে না, রাত্র 4টা বাজে এক মালিক একবার আমাকে ফোন দিচ্ছে, সহজ কাজ করে না। কেন কাজ করে না? তারপর আমার লোক খোঁজ দিল যে ওরা বেসিক্যালি কম্পিউটারের তারটা খুলে রেখেছে। বুঝছেন, এটা ইচ্ছা করে খুলে রাখছে, হ্যাঁ, যে কাজ করে না, এই সফটওয়্যার কি এটা ব্যবহার করবো না। সো এরকম অনেক হতো, বাট এগুলো এখন আর হয় না, এগুলো চলে গেছে। এখনো কিছু রেজিস্ট্যান্স আছে ছোট ছোট বাস কোম্পানি যারা হয়তো অতটা বোঝে না যে এটা কি, বাট এই কোভিড এর ভিতরে দ্যাট হ্যাজ চেঞ্জ অ্যাজ ওয়েল, দে আর মোর ইগার যে না এখন তো অনলাইনে করতে হবে এই জিনিসটা। তো আই থিঙ্ক বাট ওই বাধা বিপত্তি, বাট ইভেনচুয়ালি হোয়াট হ্যাপেন্ড ইজ যারা কিনা বাধা দিত, ধরেন ওয়ার্কাররা, ওনারা সফটওয়্যারের মজাটা পেয়েছেন। উইদিন 6 months they really understood যে they're very, I mean, শুনে আমাদের দেশের মানুষ অনেক স্মার্ট, অনেক মানে আমার কাছে মনে হয় যে আমি অবভিয়াসলি বায়াস হয়তো, যে অনেক দেশের তুলনায় আমাদের আশেপাশে অনেক দেশ যারা অনেক এগিয়ে গেছে, আমাদের দেশের মানুষের র ইন্টেলিজেন্স ইজ ভেরি হাই। মানে ইফ ইউ লুক এট দ্য নাম্বার অফ স্মার্ট পিপল, আমি মনে করি অবশ্য যদিও যে আল্লাহর দোয়ায় সবাই একই ব্রেন দেয়, বাট যে কারণে হোক উই ইউজ আওয়ার ব্রেন ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ। বাট আমার জাস্ট মনে হয় যে আমাদের দেশে অ্যাভারেজ ইন্টেলিজেন্স লেভেল অফ পিপল ইজ হায়ার। সত্যি এটা আমি একদম জেনুইনলি মনে করি। তো সেই থেকে আমরা দেখেছি যে এই যে আমাদের বাস কাউন্টারের লোকজন 6 মাস পরে ওরা এত সুন্দর ফিচার রিকোয়ারমেন্ট আমাদেরকে সফটওয়্যারে দিয়েছে, ইউ কুড টেল দ্যাট দে জাস্ট রিয়েলি আন্ডারস্ট্যান্ড যে এই যন্ত্র দিয়ে আমার কোথায় কি সুবিধা হবে। সো দ্যাট ধরেন আজকে তো প্রায় 6 বছর ধরে কাজ করছি বাস ইন্ডাস্ট্রিতে, এখন ইট হ্যাজ চেঞ্জ ট্রেমেন্ডাসলি। এখন আমরা দেখি যে ওরা মজাটা বোঝে, দে ওয়ান্ট টু ডিজিটাইজ মোর, সেটা আছে। আর যেটা একটা মিথ থাকে যে ডিজিটাইজেশন হলে এমপ্লয়মেন্ট কমে যাবে, ওটা কিন্তু হয়নি, বিকজ ইউ স্টিল নিড দোজ পিপল। মানে আরো তো অনেক কাজ আছে, টিকিটটা না হয় অনলাইনে কাটা হলেও আরো কাজ আছে, and there is a certain number of people you just need even for those few tickets. তো সেটা I think that fear has been dispelled, but overall we got tremendous cooperation from the bus operator owners and eventually also from the counter managers. আমার লোকজনের কোথাও কোনো অসুবিধা হয়নি, কখনো কোথাও কেউ insulted or hurt or anything like that, nothing like that হয়েছে। and they are also very respectful of people who are bringing this new technology and all, এটা অনেক রেসপেক্ট আমরা পেয়েছি। So it's been a fruitful journey. So in a way আপু, যখন আপনারা 2014 এ শুরু করেছেন, you kind of I don't know, আপনি বলতে পারেন যে আপনারা তো একটা ট্রান্সফর্মিং আমাদের ট্রান্সপোর্টেশন কাইন্ড অফ ইন্ডাস্ট্রিটা। সো আপনি কি দেখেন, কিভাবে দেখেন ফিউচারটা? ডেফিনেটলি যখন আপনারা রাইড শেয়ারিং অ্যাড করেছেন, কনজিউমার এবং আপনি বলছিলেন যে আপনাদের যারা এন্টারপ্রেনার্স আছে, মাইক্রো এন্টারপ্রেনার্স, তাদেরকে তো এম্পাওয়ার করেছেন। কনজিউমারসদের জন্য এটা ডেফিনেটলি বিকেম ভেরি ইজিয়ার টু অ্যাভেল দ্য সার্ভিস। সো ওভারঅল আপনারা আপনারা where do you see the industry going? এই যে ইন্ডাস্ট্রিতে আপনারা where do you see it's going?
I mean, I think COVID is a really good accelerator for this industry, for all things internet. Because look, we are forced to do this on stream here. We could have been অন্য সময় হলো হয়তো একটা স্টুডিওতে যে বসে কথা বলতাম আমরা, হ্যাঁ, যেটা হতো, and it's a big time saver for you, for me, for everybody, তাই না? I think viewershipও বেড়েছে, মানুষ somehow ইন্টারনেটে ব্রাউজ করে, সোশ্যাল মিডিয়া থাকে, দেখে. So overall, I think COVID is going to be transformational for the internet industry in Bangladesh and everywhere else. And I think যেহেতু বাংলাদেশের internet population was smaller than other countries, the dividends of COVID will be higher here. We'll have much higher growth of internet usage due to this. Transportation industry has a long way to go. Transportation বলতে সব মোডস অফ মিডিয়াম বলছি, রাইড শেয়ারিং এ আমাদের একটা সমস্যা আছে, ওই যে অফলাইন রাইডস হয়, খ্যাপে যায়. এটা যদি রাইড শেয়ারিং আরো বন্ধ থাকে এটা ক্ষতিকারক হবে. But ride sharing khule gele, I still think that people would come online because they would understand the benefits of being traced as you take the journey. Traced বলতে চাচ্ছি না, যে ট্র্যাকিংটা থাকা, যে কিতেন কিনের কাছে where I'm going, সেটা plus the benefit of being able to find it fast. তো এরকম বা rating, knowing the drivers, all those things are there that fundamentally speak for the industry. So I think ride sharing market এখনো কিন্তু growth opportunities আছে অনেক. Because mainly Dhaka ভিত্তিক, চিটাগংয়ে হচ্ছে, but ঢাকার বাইরে আরো অনেক জায়গা আছে expansion. I mean, just look at the number of rickshaws we have. রিক্সা আমাদের কত 500,000 দেখেছিলাম রাইডস হয় পার ডে ইন ঢাকা অনলি, হ্যাঁ, এত বড় জায়গা. হ্যাঁ, তো এই যে রিক্সা ড্রাইভার দেখে কিন্তু আপলিফট করার জায়গা হলো এই বাইক বেসড রাইড শেয়ারিং আসা, অ্যাপে আসা, অল দ্যাট. সো এখানে কিন্তু একটা বড় জায়গা আছে কাজ করার. সো এখানে আই এম ভেরি অপটিমিস্টিক যে ওভার টাইম ইট উইল গ্রোথ উইল বি, মানে অন্য দেশের চাইতে হয়তো গ্রোথটা একটু স্লোয়ার হবে, বিকজ উই ডোন্ট হ্যাভ ট্রিমেন্ডাস অ্যামাউন্ট অফ ভিসি মানি পোরিং ইন বাংলাদেশে কম্পেয়ার টু আদার কান্ট্রিজ, বাট দ্যাট উইল বি মোর সাস্টেনেবল গ্রোথ. সাধারণত ওই ধরনের গ্রোথটা আরো সাস্টেনেবল হয়. সো ওভারঅল আই এম ভেরি অপটিমিস্টিক যে ইট উইল গ্রো মোর, and local players will come up more and dominate more because we understand the local মানুষের psychology and all. And in general, COVID will be a great accelerator for all of our businesses. ডেফিনেটলি আমি বলছিলাম আপনারা জানেন স্ট্যাটিস্টিক্স হলো অনলি 1% অফ আমাদের টোটাল ট্রানজাকশন ই কমার্সে হয়, বাকি 99% অফলাইনে হতো. আমাদের দেশে আমার কেন জানি মনে হয় কোভিড আমরা জানি ইটস এ ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্ট, ডেফিনেটলি কেউ এটা এক্সপেক্ট করে নিয়ে এত বড় একটা বাট আমার কেন জানি মনে হচ্ছে যে আপনি যেটা বলেছেন আই এগ্রি উইথ ইউ যে আমাদের দেশের প্রবলি ইন্টারনেট কোম্পানিজ গুলোর জন্য ইটস প্রবলি ব্লেসিং আর কি, যে এই এখন যে ইয়াটা দিচ্ছে, এক্সেলারেশনটা দিচ্ছে এই কোভিড আমাদেরকে, হোপফুলি কাইন্ড অফ এটা আমাদের কোম্পানিজ গুলাকে হয়তো একটা মোমেন্টাম দিবে টু কাইন্ড অফ মুভ ফরওয়ার্ড. আপনি আপু এটা কিভাবে দেখেন যে এই কোভিড প্যান্ডেমিকের কারণে আপনাদের তো অনেকগুলো ভার্টিকালস রয়েছে, আপনাদের কি কোনো অ্যাডজাস্ট করতে হয়েছে দ্য ওয়ে ইউ অপারেট, দ্য ওয়ে, মানে এটাতে কোনো চেঞ্জেস আনতে হয়েছে? We became very online, and আমি এটা খুবই খুশি এটাতে. ধরেন বিদেশে তো সারা জীবন কাজ করেছি, we were very used to doing conference calls সারাক্ষণ. I worked with Nokia global companies যেখানে কিনা physically it's not even possible to meet, you are doing calls after calls all over the globe. সেটা আমি বাংলাদেশে খুব স্ট্রাগল করেছি ইনিশিয়ালি এসে ওটাকে এস্টাবলিশ করা, সামনে এসে কালকে কথা বলবো. ইভেন আইবিএ গ্রাজুয়েটস ফর এক্সাম্পল, দ্য ক্রিম, মানে হয় না সব জায়গার ভালো ইউনিভার্সিটির লোকজন বলছি, এনএসইউ সব জায়গারই কথা বলছি. সো এসে মানে না সামনে বসে কথা বলবো, সামনে বসে, তোমাদের সামনে বসে এত কথা বলতে হবে কেন? সাম থিংস ইয়েস সামনে বসে বলতে হয়, বাট এগুলো তো আমরা ফোনে করতে পারি. সো হোয়াট ইউ আর ট্রাভেলিং, ইউ ক্যান জাস্ট টেক এ কনফারেন্স কল. সো এটা এই কোভিডের ভিতরে উই ইউজ মাইক্রোসফট টিমস, এই কোভিডের ভিতরে এটা খুব সুন্দর এস্টাবলিশ হয়ে গেছে কোম্পানিতে. এভরিবডি ইজ নাও কমফোর্টেবল. আমরা যে বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের ট্রেসার অ্যাপটা বানালাম, ওটার 100% এভরিথিং হ্যাপেন্ড ওভার জুম. আমরা জুমে আর ইন্টারনালি মাইক্রোসফট টিমসে গভর্নমেন্টের সাথে কাজগুলো জুমে হয়েছে. ওটা খুবই একটা ভালো হয়েছে, বিকজ নাহলে তো অনেক সময় নষ্ট হতো ট্রাভেলিং এ. সো এটা অ্যাজ এ কোম্পানি উই হ্যাভ, মানে আমাদের ইন্টারনাল কমিউনিকেশন খুব ডিজিটাইজড হয়ে গেছে. অ্যান্ড ভালো হয়েছে কি যে এতে করে উই আর অলসো কোঅর্ডিনেশনটা ইজিয়ার হয়. উই আর ইউজিং ইন্টারনাল চ্যাট অ্যান্ড অল উইচ ইজ লিঙ্ক টু আওয়ার, মানে মাইক্রোসফটের যে পুরো সুইটটা আমাদের নেওয়া, উইচ ইজ লিঙ্ক টু আওয়ার ক্যালেন্ডার, লিঙ্ক টু আওয়ার everything, মানে internal tools যা ইউজ করি, that increased our efficiency big time. আর আদারওয়াইজ অ্যাজ এ কোম্পানি আমাদের রাইড শেয়ারিং এখন বন্ধ আছে, which is fine because we know that it's gonna open যখনই হোক, it's necessity service. আর ধরেন ফুড ডেলিভারি is doing very well.
কোভিডের ভিতরে, বাট আমরা প্রি কোভিড লেভেলসে ভেরি সুন উইল বি এবল টু হিট প্রি কোভিড লেভেলস। অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইন্ডিয়ার সাথে যেরকম হচ্ছে ফুড ডেলিভারিতে, আমাদেরও একই রকম ভাবে ফুড ডেলিভারি মানে আগাচ্ছে। আর ইন টার্মস অফ ট্রাক, এটা তো নেসেসিটি, এই বিজনেসটাও ধরেন ব্যাক আপ, নাম্বারস আর ব্যাক আপ টু প্রি কোভিড লেভেলস। টিকিটটা সময় লাগবে, বাস ট্রাভেলটা ফিরে আসতে একটু সময় লাগবে, যদিও ধরেন অ্যারাউন্ড 70-80% রিকভারি হয়েছে, বাট টিকিটটা একটু একটু সময় লাগবে টু কাম ব্যাক ফর পিপল টু রিজিউম ট্রাভেলিং ইয়েতে। সো আই থিঙ্ক কোভিড has been a blessing in many ways. I'm an optimistic person, as you can tell. It has been a blessing. It made us also conservative about our expenses. For example, marketing unnecessary এখন খরচ করাটা তো doesn't make sense, so we cut down on marketing. We looked at new and creative ways of marketing. But ধরেন এই যে ডিজিটাইজেশনটা হলো, that's আমি very happy with it, the way we work all digitally করে। আর হয় কি, ডিজিটাল মিটিংস অলওয়েজ স্টার্ট অন টাইম। দেখবেন আপনি একটা জিনিস, মানে হয় না কোনো একটা ফিজিক্যাল মিটিং এ এই আসতে দেরি হচ্ছে, 5 মিনিট 10 মিনিট দেরি হয়ে গেল, বাট ডিজিটাল when there is a call set, everybody is coming on time, 2 minutes late হলো। I love that, which is more like what the work environment I used to see abroad, and we have seen that. So I think overall, I think we have coped well, and we are looking forward to very good growth over the next couple of years. আপু, ইনিশিয়ালি আমরা দেখেছিলাম যখন প্যান্ডেমিক হিট করছে মার্চ 18 থেকে, যখন লকডাউন শুরু হলো, লজিস্টিক এন্ড সাপ্লাই চেইন একটা বড় ধরনের শক ছিল, যে কাইন্ড অফ এটা আপনার কি মনে হয় বাংলাদেশে এই প্যান্ডেমিকের কারণে এখানেও একটা বড় চেঞ্জ আসবে, যে সাপ্লাই চেইন এন্ড লজিস্টিকে? আসা তো উচিত, আই হোপ। মানে লজিস্টিক্সের কাজ তো আমরা করি। We see a willingness amongst the corporates, for example. আমরা যে ট্রাক ভাড়া দেই, ইটস কর্পোরেট দিকে ট্রাক ভাড়া দেই, এসএমই দিকে ট্রাক ভাড়া দেই, ওদের সাইড থেকে we see a willingness to come, because ওই যে কমিউনিকেশন চেইনগুলো আর একটু ব্রেকডাউন হয়ে যায় সব গন্ডগোলের ভিতরে, সেটা। ডেলিভারিজ ইন ই কমার্স ইজ ইনক্রিজিং, দেখছি যেটা ই কমার্স বাড়ছে, সো হবে কি, ওতে করে লজিস্টিক্স ইন্ডাস্ট্রি একটা আপলিফট পাবে, পুলড বাই দিস থিংস। সো I hope that there will be changes. মানে এই জায়গাটা আসলে লজিস্টিক্সটা আসলে এত the supply side of it, the truckers যেটা বলছি, ট্রাক মানে all kinds of goods carrying vehicles, এটা আসলে এত fragmented এবং এত মানে কি বলবো, যে এত নন ডিজিটাল। সো এটা সময় লাগবে, গভর্নমেন্টের কিছু ইনিশিয়েটিভস এন্ড পুশেস আমি দেখেছি টু ডিজিটাইজ দ্যাট, which is good. And I think the blessing is that I see government servants also using digital a lot. আমাদের কাজটা পুরা ডিজিটাল কোঅর্ডিনেশনে হয়েছে, এগ্রিমেন্ট আমরা পুরা ডিজিটালি একসাথে রিভিউ করেছি, which is like unheard of যে কোনো গভর্নমেন্টের জন্য এটা। সো এগুলো না এনকারেজিং কেন, বিকজ only when you use technology do you understand the মজা অফ টেকনোলজি, দ্য ফান অফ টেকনোলজি, হাউ ইট মেক্স ইট ইজিয়ার ফর ইউ। মুখে শুনে থিওরিটিক্যালি কিন্তু এত হয় না, নিজে ব্যবহার করে মজাটা পেলে দেন ইউ রিয়ালাইজ, ও মাই গড, দিস ইজ বিগ। সেটা আমি দেখছি গভর্নমেন্টের হচ্ছে, তো তাতে করে মনে করি ওভারঅল ইট উইল হ্যাভ এন ইম্প্যাক্ট ইন আওয়ার আইসিটি ভিশন রিয়েলাইজেশন, অ্যান্ড দ্যাট উইল অলসো হেল্প লজিস্টিক্স ইন্ডাস্ট্রি। আমি আপু একটু দেখছিলাম যে টেকনোলজিটা মোটামুটি অনেকগুলো ইন্ডাস্ট্রিকে ট্রান্সফর্ম করে দিয়েছে, অ্যাজ ইউ নো। one of the industry that I see is healthcare. এখনো যেভাবে ডিসরাপ্ট হওয়ার কথা ওভাবে হয়নি। I mean, even in the আমরা countries like states আমরা দেখতেছি মানে যে কি অবস্থা, প্যান্ডেমিকের কারণে প্রবলি অনেক কিছু এক্সপোজ হয়ে গেছে অনেক দেশের। আপনার কি মনে হয়, রিসেন্টলি ইউ লঞ্চ যে আপনাদের সহজের একটা, আপনারাও এখানে আসছেন, সো আপনি হাউ ডু ইউ সি কাইন্ড অফ আপনারা এখানে এই ইন্ডাস্ট্রিতে ফিউচার, যে টেলি হেলথ অর মোবাইল হেলথ সলিউশনস? আমি আমার একজন আমাকে বলছিল, এক ডাক্তার আমার বন্ধু, সে ধরেন ঢাকায় বসে আপনি গাজীপুরের এক গ্রামের মুদির দোকানের মেয়েকে ট্রিট করছে। সো এই যে এক্সাম্পলস গুলা, সো এটা নিয়ে আপনি ফিউচারটা নিয়ে কতটুকু অপটিমিস্টিক, যদি হেলথ কেয়ারটা, যে অ্যাক্সেস টু হেলথ কেয়ার, যেটা নিয়ে আমরা অলওয়েজ কথা বলি, যেটা আপনি বলছেন আপনার ইনিশিয়ালি দেশে আসার একটা প্যাশন হলো এইটা, যে আপনি ইউ ক্যান মেক এ ডিফারেন্স হিয়ার। সো how do you see kind of that difference kind of transiting into healthcare industry? না, মানে ম্যাসিভ অপরচুনিটিস, মানে
দেখেন একটা জিনিস, ডাক্তারখানায় যে অনেকভাবে অপরচুনিটিস আছে। একটা তো আপনি বললেন যে কানেক্ট করা, ঢাকার ডাক্তারদের অ্যাক্সেস তো সেই গাজীপুর বলেন, চিটাগং বলেন, কেউ পাচ্ছে না। হ্যাঁ, চিটাগংয়ে ভালো ডাক্তার থাকতে পারে যাদের ঢাকার লোক অ্যাক্সেস পাচ্ছেন না। তো এটা তো মানে একটা মানে কি বলবো, যে মানে ম্যাসিভ জায়গা, যেখানে এই মানে দেশব্যাপী সবাই ক্যান গেট অ্যাক্সেস টু গুড হেলথ কেয়ার বাই টকিং। এবং ডাক্তারদের সাথে কথা বলে আমি যেটা দেখেছি যে রাফলি ধরেন বলে 50% কেসই আমরা ফোনে সারতে পারি, মানে কথা বলে সিমটম শুনে ভিডিওতে দেখে সারতে পারি। এটা তো একটা মানে মানে কি বলবো, যে মানে ম্যাসিভ অপরচুনিটি টু ইনক্রিজ অ্যাক্সেস টু হেলথ কেয়ার, টু ইনক্রিজ অনেকগুলো জায়গা আছে এখানে। অ্যাক্সেস টু হেলথ কেয়ার তো একটা, অ্যাকচুয়ালি এফিসিয়েন্সি ইনক্রিজ করা ডাক্তারদের নিজেদের স্কেজুলে। আমরা ডাক্তারখানায় যেতে লাগে 2 ঘন্টা ট্রাফিক জ্যামে বসে, তারপর ডাক্তারখানায় বসে থাকা লাগে 3 ঘন্টা। মানে আমি তো আই ড্রেড গোয়িং টু ডক্টরস। অনেক সময় আমি আমার ননদকে ফোন দিই, ও বিদেশে ডাক্তার, এই বল না এটা কি করে তুমি ডাক্তারখানে যাবো, ডাক্তারখানে গেলে আমার সারাদিন অর্ধেক দিন চলে যাবে শেষ এখন। হ্যাঁ, এই জায়গায় যদি আমরা ঘরে বসে যে এই যেরকম হাতের মুঠোয় যদি ডাক্তারের সাথে কথা বলতে পারি, ইট ইনক্রিজেস আওয়ার এফিসিয়েন্সি অফ দ্য এন্টায়ার মানে পপুলেশন ট্রিমেন্ডাসলি। হ্যাঁ, যদি আমরা 30% 10% কেসও করতে পারি, তাহলে তো অনেক ইনক্রিজ ইন এফিসিয়েন্সি হয়। সেটা আছে ডিজিটাইজেশন অফ হেলথ রেকর্ডস, এটা একটা বড় জিনিস। এটা তো মানে এটা আমার ড্রিম একটা, মানে আমাদের সহজে এটা নেই এখনো অ্যাজ এ ম্যাসিভ প্রজেক্ট, যে আমার একটা, এটা সিঙ্গাপুরে আছে গভর্নমেন্টে, যে জন্ম থেকে আমার একটা একটা হেলথ রেকর্ডের জায়গা থাকবে অনলাইনে, ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ড। ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ড। আমি যতবার যত জায়গায় যেখানে যে ডাক্তারের কাছে যাই, ওই রেকর্ডের ভিতরে সেটার আমার প্রেসক্রিপশন কি ছিল, আমার সিমটম কি ছিল, ভ্যাকসিন কি হলো, হসপিটালাইজেশন কি হলো, সব একটা সেন্ট্রাল রেকর্ড থাকবে। মানে এটা তো অলমোস্ট এটা কেমন মনে হয় যে এটা মৌলিক অধিকারের মতন, যে আমার একটা জায়গায় সব থাকবে, যাতে করে আজকে যদি আমার অ্যাক্সিডেন্ট হয় কোথাও, মানে আমার আইডেন্টিটি দেখেই যে কোনো ডাক্তার ঢুকে জেনে নিতে পারবে আমার হিস্ট্রি, অ্যান্ড দেন দে ক্যান ট্রিট মি অ্যাকর্ডিংলি। হ্যাঁ, সো এটা একটা মানে অনেক অনেক বড় জায়গা, এবং এখানে টেকনোলজি ক্যান টোটালি ট্রান্সফর্ম থিংস। মানে এই যে হ্যাভিং পুরা যে হেলথ রেকর্ডগুলা, আর ধরেন ডাক্তারদের যে ডাক্তাররা যে অনলাইনে ঢুকে টেস্ট রেজাল্ট দেখে সাথে সাথে একটা কমেন্ট দিয়ে বলে দিল কি হয়েছে, it can increase so much efficiency and streamline also information and increase accountability of doctors as well. সেটাও তো একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা, তাই না, যে কোথায় কোন ডাক্তার কি আমাকে দিল। আমাদের দেশে তো অনেক রকম স্টোরি শোনা যায় অনেক জায়গায়, সেই অ্যাকাউন্টেবিলিটিটাও কিন্তু অনেক, ট্রান্সপারেন্সি অনেক বেড়ে যায়। তো এখানে মানে আমি আই সি আ লট অফ অপরচুনিটি। বাট হেলথ কেয়ারের ব্যাপারটা কি জানেন, যে মানুষের ওই যা মানে ওই যে এখনো অত অ্যাওয়্যার না মানুষ। হ্যাঁ, অ্যাওয়ারনেসটা আমি দেখেছি বাংলাদেশের নতুন জিনিস আনলে আসলে একটু সময় লাগে, এবং সেটাকে অনেক ব্যাপক প্রচার লাগে। সেখানে আমার কাছে অলমোস্ট মনে হয় যে গভর্নমেন্ট লেভেলে কিছু ইনিশিয়েটিভস ভালো আছে, আমি অতটা ডিটেলস জানি না। ওইগুলাকে যদি আরো জোরদার করা যেত, যে এই যে দেখো তুমি ভিডিওতে কথা বলতে পারবা, ভিডিওতে কথা বলো, ওরকম করে যদি একদম গ্রাম পর্যায়ের লেভেলে যদি ফর দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য নেশনস এনজিওস এন্ড গভর্নমেন্টস এগিয়ে আসতো, যাদের কিনা কান্ট্রি ওয়াইড নেটওয়ার্ক আছে একটা। আমাদের মতো কোনো স্টার্ট আপদের কান্ট্রি ওয়াইড এত বড় নেটওয়ার্ক নেই তো গভর্নমেন্ট এবং এনজিও যেটা আছে, সেগুলো যদি তারা যদি এগিয়ে এসে যদি এই ইন্টারনেটটাকে যদি ইন্টারনেট বেসড সলিউশনগুলোকে পপুলারাইজ করতেন, তাহলে আসলে অনেক ডিভিডেন্স পেতাম। সো হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে ইজ দ্যাট দিস উইল নিড এ cooperation between এই যে NGO type organization, the government and technology startups together for it to really become mainstream. ডেফিনেটলি আপু, আমি পার্সোনালি হেলথ ইকোনমিক্সে আমার রিসার্চ ইন্টারেস্ট, এন্ড এই একটা ফিল্ড হলো আমার জন্য বেশ। আপনি বলছিলেন যে কিছু স্টোরিজ এর কথা, আই পার্সোনালি এক্সপেরিয়েন্স আ লট অফ দ্যাম, এন্ড আই বিলিভ যে বাংলাদেশে কাস্টমার সার্ভিস এমন একটা জিনিস অনেক ইন্ডাস্ট্রিতে শেখানো যাবে আর কি। কাস্টমার সার্ভিস জিনিসটা যেভাবে আমরা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজে যখন পড়াশোনা করেছি, আপনি পড়াশোনা করেছেন, ওখানে যেটা দেখেছি এভরি লেভেলে লোকজনকে কেয়ার করা, কাস্টমারকে যে আপনি সবকিছুতে এট দ্য সেন্টার অফ ইয়োর কোর রাখা, অ্যাক্টিভিটিতে রাখা, সেটা ধরেন আমরা দেখি হসপিটালের লোকজনকে টাকা দিচ্ছে বাট ওই সেবাটা পাচ্ছে না। যদি আমরা বলছি এটা যে একটা কেয়ার, হেলথ কেয়ার, কিন্তু ওই কেয়ারটা হয়তো অনেকে পাচ্ছে না। তো আমার কাছে মনে হয় এখানে আপনি যেটা বলেছেন রাইটলি পয়েন্টেড আউট, ডেফিনেটলি একটা ম্যাসিভ ম্যাসিভ। যেমন আমার পার্সোনালি মনে হয় আই বিন ডুইং আ লট অফ ওয়েবিনার্স ইনিশিয়ালি। আমার একটা ইনিশিয়েটিভ ছিল যে আমাদের পরিচিত যারা বিদেশে ডাক্তাররা আছেন, তো আমি এবং আমার বন্ধুরা যেটা করেছি, ওনারা যারা কোভিড-19 পেশেন্ট ট্রিট করেছেন, তাদেরকে আমরা বাংলাদেশি ডক্টরদের সাথে কানেক্ট করিয়ে দিয়েছিলাম, যাতে ওনারা ওই এক্সপিরিয়েন্স গুলো বাংলাদেশি ডাক্তারদের সাথে শেয়ার করে। এন্ড আমি আমি দেখেছি আপনি যা বলছেন তখন রিলেট করতে পেরেছি যে বাংলাদেশি ডাক্তাররা কোভিড-19 নিয়ে এসব কোয়েশ্চেন করছিলেন, এন্ড উই ওয়ার সারপ্রাইজড আর কি, যে ওনাদের এত কম ইনফরমেশন ছিল আর কি। সো আই ক্যান টোটালি রিলেট হোয়াট ইউ আর সেইং আর কি।
অ্যান্ড দেন কিছু কল আমার কাছে যেমন মনে হয় হয়তো প্রথম ডাক্তারকে যেটা প্রথম ভিজিট ফার্স্ট ভিজিট এটা হয়তো এখনো কিছুটা অফলাইনে বা ফেস টু ফেস দরকার আছে, বাট ফলো আপ কলস তো বা ফলো আপ মিটিং গুলো অ্যাবসলিউটলি প্রবাবলি আপনি অনেকাংশে অনলাইনে করে নিতে পারবেন। টেলিহেলথ এন্ড আমার কাছে মনে হয় যে টেলিমেডিসিন এখানে একটা ক্যান প্লে বিগ রোল আর কি। এন্ড আই ক্যান অনলি হোপ আপনাদের মতো কোম্পানিরা এখানে ফোকাস করে ইউ ক্যান কাইন্ড অফ ট্রান্সফর্ম দ্য ইন্ডাস্ট্রি আর কি আপু। সো সো এখন আমি একটু আপু ইফ মুভিং অন, যে আপনাদের প্যান্ডেমিকের আপনারা মোটামুটি করছেন যে অনেকগুলো ভার্টিক্যাল লঞ্চ করেছেন, একটু আপনাদের অন্যান্য ভার্টিক্যাল নিয়ে যদি আমাদেরকে বলতেন, এই যে ফুড ডেলিভারি বা ওটাতে আপনি ধরেন হাউ ডু ইউ সি চেঞ্জিং আর কি, ওই ইন্ডাস্ট্রিগুলো কিভাবে চেঞ্জ হবে এটা যদি আমাদের না, ফুড ডেলিভারিতে ডিমান্ড বাড়ছে বিকজ অ্যাগেন মানুষ তো এখন রেস্টুরেন্টে যেতে পারছে না। হ্যাঁ, রেস্টুরেন্টে যেতে পারছে না বিকজ অফ সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, বা রেস্টুরেন্টদের তরফ থেকেও চিন্তা করেন ওদের সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করতে গেলে তো ওদের ক্যাপাসিটি কমে গেছে অফ দ্য নাম্বার অফ পিপল দে ক্যান হ্যাভ ভিজিট। আর ফুড ইজ এ সোর্স অফ এন্টারটেনমেন্ট। বাঙালি তো অ্যাজ বেঙ্গলিজ উই আর ফুড কনসার্স, উই লাভ ফুড। রাঁধতে পছন্দ করি, নানা রকম খাবার নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে পছন্দ করি। সো সেখান থেকে আর প্যান্ডেমিকে তো আরো বেশি খাবারের প্রয়োজনীয়তা আমার মনে হয় বেড়ে গেছে, বিকজ কোনো সোশ্যালাইজ করা যাচ্ছে না, তো খাবার ইজ দ্য সোর্স অফ এন্টারটেইনমেন্ট। তো সেই আঙ্গিকে ফুড ডেলিভারি হ্যাজ এ ভেরি গুড ফিউচার। পিপল আর গেটিং ইউজ টু learning to use the food delivery apps, and restaurants are also understanding the importance of online, সেটা বেড়ে যাচ্ছে। হাইজিন নিয়ে মানুষের কিছু কনসার্ন আছে, যেটা কিনা প্যান্ডেমিকের সময় হয় যে ডেলিভারি ম্যান আসবে, তার কি করোনা আছে নাকি, এই ধরনের কিছু কনসার্ন থাকাটা নর্মাল, যেগুলো কিনা আমরা অ্যাড্রেস করেছি। ডেলিভারি ম্যান আর ওদের টেম্পারেচার চেক হয় সকালে, অ্যান্ড ওয়েন দে গো they wear their mask and gloves and all. তো সেটা ইনিশিয়ালি তো লকডাউনের ভিতরে মানুষের ছিল, and we see that fear easing now. Order volumes are increasing, as I mentioned. Coming back to pre-COVID levels একদম very soon হয়ে যাবে আমাদের pre-COVID level. So সেটাতে আইসি এর চেঞ্জ, কারণ হয় কি মানুষের কিছুটা কোভিডে একটু ইউজ টু হচ্ছে। 6 মাস তো হলো, মানুষ তো প্রথমে খুব ভয় পায়, তবে সাধারণত আস্তে আস্তে মানুষের একটু মানে ভয়টা তো অবশ্যই কমতে থাকে, যে পিপল নো হাউ টু মিটিগেট ইট, কি করতে হয়। তো সেটা আমরা দেখছি। সো ফুড ডেলিভারি ইজ এ বিজনেস উই আর ভেরি এক্সাইটেড অ্যাবাউট। Shohoz food has grown tremendously since we launched it. Service quality and all has tremendously improved. আমাদের যেগুলো মেট্রিক্স থাকে, এখানে আমরা মনে করি যে আরো অনেক কিছু আমাদের কাজ করার আছে, আরো অনেক গ্রোথ অপরচুনিটিস আছে, and it is an industry that will only grow because খাবার তো 170 million people country, মানুষের আয় ক্ষমতা বাড়ছে। সো আয় ক্ষমতা বাড়ছে, they would like to try new food, বাইরে থেকে আনা। And the other good factor is বাংলাদেশের মেয়েরা women work in Bangladesh. So when women work, they don't have the time for making all kinds of nice food or even basic food at home. তখন ফুড ডেলিভারি দেখা যায় যে বেড়ে যায়, অফিস লাঞ্চটা এটা সেটা। So it is a vertical we are very excited about. It is our largest vertical, এবং এখানে আমরা অনেক তাড়াতাড়ি, I think fastest growth, ride sharing, food delivery দুটোতেই, and this is where we see plenty of opportunity of adding more value to our consumers in the future. I'm sure আপনি দেখেছেন, গতকাল আমি দেখলাম রাশিয়ান টেক জায়ান্ট ইয়ান্ডেক্স, ওরা দে কাইন্ড অফ অ্যানাউন্স ইয়ান্ডেক্স গো কাইন্ড অফ সুপার অ্যাপ ওরা প্ল্যান করছে, ইউরোপের ফার্স্ট সুপার অ্যাপ বলা হচ্ছে এটাকে। এন্ড দেন আমরা দেখেছি সিমিলার কাইন্ড অফ ইনিশিয়েটিভ ইন সিঙ্গাপুর, গ্র্যাবে, এন্ড দেন চাইনাতে আলিপে এন্ড উইচ্যাট। So do you kind of envisage yourself যে building এরকম একটা সুপার অ্যাপ which will kind of again, আপনি যেটা বলেন যে আপনার নামে, আপনাদের কোম্পানির নামই হলো সহজ, মানুষের জীবনকে সহজ করা, আপনি কি ওরকম কিছু দেখেন? হ্যাঁ, মানে সহজের স্ট্র্যাটেজি ইজ টু বেসিক্যালি বি আ সুপার অ্যাপ, অ্যান্ড উই হ্যাভ অ্যারাউন্ড কতগুলো 8-9টা সার্ভিস এখন আছে আমাদের। হ্যাঁ, অল কাইন্ডস অফ টিকেটিং তো ছিলই, রাইড শেয়ারিং, ফুড ডেলিভারি, ট্রাক বুকিং। সো এগুলো যদি সব অ্যাড করেন, টিকেটিং এর ভিতরে কয়েকটা ভার্টিক্যাল আছে আমাদের, সো সেগুলো অ্যাড করলে প্রায় 7-8টা সার্ভিস অলরেডি হয়ে গেছে আমাদের। আর হেলথ কেয়ার এখন আসলো, উই আর ডুইং গ্রোসারি ডেলিভারি অ্যাজ ওয়েল অ্যান্ড মেডিসিন ডেলিভারি, ওই দুটো ফুডের ভিতরেই রেখে করা হচ্ছে। সো বাট দোজ আর অলসো ডিফারেন্ট বিজনেসেস। সো ওভাবে করে দেখলে প্রায় 8-9টা ভার্টিক্যাল হয়ে গেছে আমাদের। অ্যান্ড সো দ্যাট ইজ দ্য আইডিয়া, সহজ, মেক ইউর ডেইলি লাইফ সহজ। সো ডেইলি লাইফে যত নেসেসিটিস আছে সবই আমরা আনবো। নেসেসিটিসের ভিতরে কিন্তু আমি এন্টারটেনমেন্টও মনে করি, বিকজ মানে মানুষের তো এন্টারটেনমেন্ট ইজ এ নেসেসিটি অফ লাইফ, বাট সব সার্ভিস আমরা নিজেরা বানাবো না। সো এখন পর্যন্ত যেগুলো আছে সেগুলো আমরা সব নিজেরাই বানিয়েছি। ইন ফিউচার
we are going to integrate, we are going to start hosting other services. ধরেন আরেকটা স্টার্টআপ একটা খুব ভালো সার্ভিস বানিয়েছে, ওটাকে আমরা আমাদের ভিতরে হোস্ট করব for our users. It will become an icon in the Shohoz app. So absolutely, the dream is to be a super app similar to Grab, Gojek. চায়নাতে মেতুয়ান আছে, সেটা আছে। ফিনটেক উইল বি অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ আওয়ার স্ট্র্যাটেজি। সেখানে আমাদের কিছু চিন্তা ভাবনা হচ্ছে, ইট উইল টেক এ বিট মোর টাইম টু মেটেরিয়ালাইজ ইট। সো ওটা নিয়ে আই ওয়ন্ট কমেন্ট মাচ নাও, বাট ফিনটেকেও আমাদের নানান ভার্টিকালের সাথে অনেক কিছু করার আছে। সো দ্য ড্রিম ইজ ভেরি বিগ, আই গেস, and absolutely super apps have a lot of advantages. The big gets bigger kind of একটা theory আছে in strategy, and that is what we are pursuing. আমরা এখন যদি আমরা তো অনেক কথা বলছি ভবিষ্যৎ নিয়ে বা এখন কি হচ্ছে আপনারা কিভাবে গ্রো করেছেন, একটু যদি সাম অফ দ্য চ্যালেঞ্জেস বলতেন, যে যে হোয়াট আর সাম অফ দ্য, আপনারা যে আপনি যে অপারেট করছেন বাংলাদেশে 6 বছর ধরে, এন্ড আপনি অনেক গ্রো করেছেন এজ এ কোম্পানি, এজ এ পারসন, সহ চেঞ্জড ইউ। সো এই কিছু চ্যালেঞ্জেস যদি বলতেন, কি চ্যালেঞ্জেস যেটা এখনো ফেস করেন আপনি? চ্যালেঞ্জ হলো ফাইন্ডিং গুড ট্যালেন্ট। ইটস ডিফিকাল্ট। বাংলাদেশে ট্যালেন্ট শর্টেজ ইজ লাইক নাথিং। অনেক ট্যালেন্ট শর্টেজ, মানুষ অনেক আছে, মানুষ অনেক পাওয়া যাবে, এন্ট্রি লেভেল পিপল অনেক পাওয়া যাবে, বাট ফাইন্ডিং পিপল হু হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্স, হ্যাঁ, ফাইন্ডিং পিপল হু হ্যাভ দি অন্টারপ্রেনারিয়াল স্পিরিট। অন্টারপ্রেনারিয়াল স্পিরিট কিন্তু আছে আবার একটা লেভেলে, বাট আমাদের কি দরকার, আমাদের একটু টেকনোলজিতে একটু বুঝতে হবে, ওইটা আর অন্টারপ্রেনারিয়াল স্পিরিটের একটা কম্বিনেশন একসাথে ভালোভাবে পাওয়া ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। আমাদের অনেক ভালো ভালো ইউনিভার্সিটি থেকে বেরোয় মানুষ এখনো ওরা স্টেবল কোম্পানি চায়, দে ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক ফর বিগ কর্পোরেটস। I live that dream. I work for big corporates. I work for Morgan Stanley, I work for Nokia, I work for all those places. So I can relate to that dream as well. But the world has moved beyond that. Technology is driving everything now. সো এই যে টেকনোলজি কোম্পানিগুলোতে যে এত ইন্টারেস্টিং কাজ হচ্ছে, তো সেটা স্টার্টআপে আসার ভিতরে মানুষের মনের ভিতরে এখনো একটু সংশয় আছে। গত 5 বছর আই হ্যাভ সিন এ ট্রিমেন্ডাস চেঞ্জ ইন দ্যাট, অনেক বড় চেঞ্জ। এখন কিন্তু অনেকেই স্টার্টআপদের বোঝে যে স্টার্টআপে যে খুব মজার কাজ হয়, এনভায়রনমেন্ট, অ্যান্ড দে ওয়ান্ট টু কাম। বাট তারপরেও আমি বলবো যে জেনারেলি কোয়ালিটি অফ ট্যালেন্ট, মানে ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু ফাইন্ড গুড ট্যালেন্ট, বিকজ আমাদের এডুকেশন সিস্টেম মানুষকে, আই নো ইউ আর এ টিচার, বাট আমি বলবো যে পুরা সিস্টেমের কথা বলছি, পুরা সিস্টেম মানুষকে মুখস্থ বিদ্যায় নির্ভরশীল করে ফেলে। পিপল কান্ট থিঙ্ক ক্রিটিক্যালি। Critical thinking is really missing. Critical thinking is really missing from our education system. এটা শুধু আমাদের এডুকেশন সিস্টেম না ভাই, এটা অল অফ এশিয়ার এডুকেশন সিস্টেম এরকম অবস্থা। সো ওই জায়গাটাতে আমাদেরকে অনেক কাজ করতে হবে, বিকজ হোয়াট উই হ্যাভ ইজ জেনুইনলি ইন্টেলিজেন্ট পপুলেশন। এদেরকে যদি ছোটবেলা থেকে যদি আমরা ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং শেখাই, তাহলে এই প্রবলেমগুলো থাকবে না। আরেকটা প্রবলেম হলো ওয়ার্ক এথিক্স নিয়ে। ওয়ার্ক এথিক্স ইজ মানে আসলে ওটা খুব ডিফিকাল্ট আমাদের দেশে। আমি তো আসলে দেখেন ওই যে বলছিলাম না, একটা ফর্মেটিভ ইয়ার্স ইউর এক্সপেকটেশনস গেট, মানে ইউর মানে ক্যারিয়ারের ফর্মেটিভ ইয়ার্সগুলো ইম্পর্টেন্ট। মাই ফর্মেটিভ ইয়ার্স ওয়ার ইন মর্গান স্ট্যানলি, যেখানে আমার পাশে সবাই হার্ভার্ড, এমআইটি, ইয়েল বসা, মানে আমি ওখানে স্মিথ থেকে কাইন্ড অফ ও ওয়াও আই মেড ইট, আশেপাশে সব আইভি লিগের লোকজন। তখন হয় কি, তখন থেকে একটা কাইন্ড অফ স্ট্যান্ডার্ড সেট হয়ে যায় যে দিস ইজ দ্য ওয়ার্ক স্ট্যান্ডার্ড। when you set a meeting, people come on time, people are লেট হলে 10 মিনিট লেট হলে আগে থাকতে বলে দেয় আই এম রানিং 10 মিনিটস লেট। এই যে ছোট ছোট জিনিসগুলো, এগুলো কিন্তু এখানে শেখাতে হয় বাংলাদেশে। বাংলাদেশে খুব অনেক শেখাতে হয়, যে পার্টিকুলারলি ইয়াং জেনারেশন, ওরা হয়তো জানে না, বা ইভেন নট ইয়াং জেনারেশন, ইভেন পিপল হু হ্যাভ ওয়ার্কড ইন লোকাল কর্পোরেটস, আই হ্যাভ সিন দ্যাট মানে টেলকোতে আলাদা, উই গেট পিপল হু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস থিংস বিকজ দে হ্যাভ বিন টট দ্যাট দেয়ার। বাট ধরেন লোকাল কর্পোরেট থেকে কাউকে নিলে, বা ধরেন ছোটখাটো ছোটখাটো জায়গা থেকে মানুষজন নিলে, বা ফ্রেশার্স, ফ্রেশার থেকে আমার বলতে হয় তুমি আমার রুমে চলে এসেছো, তোমার ডায়েরি কোথায়, তুমি নোট নিবে না, বা অ্যাটলিস্ট ফোনে নোট নাও, আমি যে 10টা জিনিস করতে বললাম এটা ফোন লিখে নাও, তুমি ভুলে যাবে তো। এই যে বেসিক জিনিসগুলো শেখাতে হয়, এটা আই থিঙ্ক আই উড সে ইটস এডুকেশন সিস্টেমের প্রবলেম, because I see the difference between that and what my daughters learned at the American school, where ওরা কিন্তু ওরা সবকিছু রিসার্চ বেসড করে। আমি একটা বলছিলাম যে ওরা শো অ্যান্ড টেল করে, আরেকটা করে কি ছোট্টবেলা থেকে, আই থিঙ্ক প্রায় 7 বছর বয়স থেকে ওরা রিসার্চ করে, ছোট ছোট টপিক ওরা গুগলে সার্চ দেওয়া শিখে করে। তার মানে কি, ওদেরকে লার্নিং টু লার্ন শেখানো হচ্ছে,
and that increases their critical thinking. ওরা কিন্তু ছোট ছোট 3-4 জন ছোট ছোট বাচ্চা বসে বসে ডিসকাস করে, সার্চ দিয়ে ওদের মতো ওদের লেভেলে হয় ব্যাপারগুলো। এটা এত সুন্দর একটা জিনিস। এটা আমাদের এডুকেশন সিস্টেমে আনলে, এই যে আমি ট্যালেন্টের ইস্যুটা বললাম যে ফাইন্ডিং ট্যালেন্ট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, শর্টেজ অফ ট্যালেন্ট ইন দ্য মার্কেট, এগুলাও অ্যাড্রেস হয়ে যাবে। বিকজ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে উই হ্যাভ এ ভেরি ইন্টেলিজেন্ট and hard working population. আমি আপু আপনাকে বলি, আপনি বলছিলেন আমি এডুকেশনে আছি, এন্ড when we talk, আমরা কলিগরা যখন কথা বলি, one of the thing that আমরা একটু অবাক হয়ে যাই, probably it's with the mindset, আপনি যেটা বলেছেন ছোটবেলা থেকে যেরকম করে আসছে, আমরা যখন ইউনিভার্সিটি লেভেলে পড়াশোনা করতে এসে ওদেরকে বলি যে তোমরা আমাদেরকে কোয়েশ্চেন করো, মানে we are not always right, এই ওরা অভ্যস্ত ছোটবেলা থেকে আপু লেকচার মেথডে, ফ্যাকাল্টি অর টিচার উইল অনলি স্পিক, ওদের যে একটা ভয়েস আছে, ওরা যে দে ক্যান ডিসএগ্রি উইথ টিচার উইদাউট ডিসরেসপেক্টিং দেম, এই কনসেপ্টটা ওদেরকে শেখাতেই ধরেন দেখা যায় 3-4 বছর লেগে যায় অনেকের। আমরা উই স্ট্রাগল উইথ দেম আর কি বেসিক্যালি। না, এগুলা ছোটবেলা থেকে না করলে এগুলো আসলে পরে যে টাফ হয়ে যায়, কারণ ও তো বকা খেয়ে অভ্যস্ত। ওকে কিছু বললে বাদে টিচার হয়তো বলবে ভাই তুমি বেশি জানো নাকি। হ্যাঁ, না বা জানেন এই জিনিসটা কিন্তু আমারও মনে আছে, বসের যে শাইনেস বললাম না, তো আমাকে এখন আমার একটা বিদেশি বস বলছিল, সে কি আমার এটা কিন্তু ইটস এ কালচারাল থিং, ইটস নট জাস্ট বাংলাদেশ বলে, এটা কিন্তু এশিয়ান কালচার, এটা কিন্তু আমাদের ডিপ ডাউন, আমরা তো আসলে খুব বড়দেরকে রেসপেক্ট করি, হুইচ আই এম অ্যাবসলিউটলি আই স্ট্যান্ড ফর স্টিল, বাট ওই রেসপেক্টের একটা ডাউন সাইড হলো যে আমরা এই যে কোয়েশ্চেন করা মানেই, মানে বাবা মা আমার আব্বা মতো বলতো এই কোনো নো এক্সপ্লেনেশনস, দিস ইজ হোয়াট ইট ইজ। হ্যাঁ, তো ওটা তো ডিপ রুটেড ইন আওয়ার কালচার। হ্যাঁ, তো এটাকে একটা প্রোডাক্টিভলি চেঞ্জ করাও সম্ভব, মানে আই অ্যাবসলিউটলি ফর বড়দেরকে সম্মান করা। হ্যাঁ, বাট তারপরও এই যে কোয়েশ্চেনিংটা ইন এ রেসপেক্টফুল ম্যানার, আস্কিং কোয়েশ্চেন্স, এটাকে আমাদের একদম গোড়া থেকে আনতে হবে, একদম মানে ছোট্ট বয়স থেকে আনলে that will get, and that will make them critical thinkers, which will solve the talent problem I'm talking about. একটা আপু পজিটিভ দেখতে পেরেছি, সেটা হলো যারা ক্লাসরুমে শাই ছিল, কোয়েশ্চেন করতে পারতো না, অনলাইনে এখন চ্যাটে যেহেতু টাইপ করতে পারে, দে আর আস্কিং কোয়েশ্চেন, সো হুইচ ইজ আমি এখন আমরা দেখছি অনেক স্পন্টেনিয়াস রেসপন্স দেখতে পাচ্ছি চ্যাট বক্সে। সো দ্যাটস কাইন্ড অফ বিউটি অফ ইন্টারনেট এগেইন। ইয়া আমাদের অনেকের হবি আছে, হবিগুলা কোভিড এর কারণে চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমি আপনাকে বলছিলাম আমি প্রবাবলি কোভিড এর কারণে, আই ডোন্ট নো এটাকে হবি বলা যায় কিনা, আই বিন ডুইং আ লট অফ ওয়েবিনার্স উইথ আ লট অফ পিপল। আপনি যদি আপনার বলতেন হোয়াট আর ইউ ডুইং এই যে প্যান্ডেমিকে, ইউ হ্যাভ এত বড় একটা জায়ান্ট কোম্পানি আপনি বাংলাদেশে চালাচ্ছেন, অপারেট করছেন, এর মধ্যেও হোয়াট আর ইউ ডুইং টু কিপ ইয়োরসেলফ সেইন আর কি? ও গড, হ্যাঁ এই তো ধরলেন একদম সত্যি কথা বলতে, একদম সত্যি কথা বলে, দিন রাত কাজ করি। কোভিডের ভিতরে না কাজ বেড়ে গেছে, যারা হয় না মানে সেলফ মোটিভেটেড মানুষের, আমার মনে হয় সবার কাজ বেড়ে গেছে, কারণ প্রোডাক্টিভিটি বেড়ে গেছে, আর আসলে কথা কোনো সোশ্যাল লাইফ নেই। সো এর জন্য পিপল আর ওয়ার্কিং আ লট, বাট হোয়াট আই হ্যাভ ডান ইজ বাঞ্চ অফ, এখন রেগুলারলি করি না সত্যি কথা, বাট আমি ভিডিওতে যোগা ক্লাসগুলো করেছি, ওটা আমি জীবনেও কল্পনা করতাম না করার কথা। আই হ্যাভ ডান যোগা উইথ টিচার্স ইউজুয়ালি, এখন তো টিচার রাখা যাবে না এখন, অ্যান্ড আই হ্যাভ ফাউন্ড রিয়েলি গুড ভিডিওস অনলাইন। সো ওটা করেছি। আমি মেডিটেশন করি, আমি একদম ছোটবেলায় মেডিটেশন শিখেছি। সো অ্যাগেন ওই সবসময় রেগুলারলি যে করি বলবো না, বাট আই ডু ইট অন অ্যান্ড অফ, সেটা করি। অ্যান্ড দেন অবভিয়াসলি নেটফ্লিক্স হ্যাজ বিকাম আ বিগ এন্টারটেইনমেন্ট সোর্স, তো সেখানে অনেক শো টো দেখছি। আর অনলাইনে তো যেরকম আমার মানে নর্মাল যেটা আমি আর্টিকেলস পড়ি, আমি টেক নিয়ে পড়ি অনেক, তো সেগুলো পড়ছি। দ্য গুড ডিভিডেন্ড অফ কোভিড ইজ অলসো যে বাচ্চাদের সাথে টাইম স্পেন্ড করা হচ্ছে, at least even if I'm working, they are around me. হ্যাঁ, ধরেন লাঞ্চটা ডিনারটা একসাথে রেগুলারলি করা হচ্ছে। অন্য সময় হয় কি ওদের স্কুল থেকে লাঞ্চটা হয় না একসাথে করা, আর ডিনার ধরেন অহরহ আমার বা আমার হাজবেন্ডের কিছু পড়ে যায়। সো তারপরে উই কাম হোম এন্ড উই স্পেন্ড টাইম টুগেদার এজ এ ফ্যামিলি। বাট ধরেন এখন যেমন ডিনারটা সেট টাইমে হচ্ছে, লাঞ্চটা সেট টাইমে হচ্ছে, উই আর সিটিং টুগেদার টকিং। তো ওটা ভালো লাগছে যে বাচ্চাদের সাথে, বাচ্চাদেরও তো শুনে না, মাই ডটার, মাই ওল্ড ডটার ইজ এ টিনেজার, তারও তো নিজের অনেক লাইফ ফ্রেন্ডস আছে। সো ইন এ ওয়ে ভালো যে সে এখন প্যারেন্টসদেরকে আরো টাইম দিচ্ছে, বিকজ শি ইজ অলসো হোম। সো ইফ ইউ লুক এট ইট পজিটিভলি, হয়তো আমাদের এই ক্লেন্সিংটা দরকার ছিল অ্যাজ এ ওয়ার্ল্ড, যে spending more times with family, at least be around family, increase our productivity and all that. So সেটা can be the dividend of COVID as well, if you think about it. আমার কাছে মনে হচ্ছে কোভিড এর এটা একটা ব্লেসিং হলো যে আমাদের লাইফে প্রায়োরিটিস কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, এটা আসলে বুঝিয়ে দিয়েছে কোভিড আমাদেরকে। আপু আমরা যদি এখন বলি, জাস্ট আপনাকে একটা কোয়েশ্চেন,
হাউ ডিড সহজ চেঞ্জ ইউ? আই নো সহজের মাধ্যমে আপনি অনেকের লাইফ ইজি করেছেন, অনেককে এম্পাওয়ার করেছেন, অনেককে চাকরি দিচ্ছেন। হাউ ডিড দিস জার্নি, এন্টারপ্রেনিউর জার্নি, অনেক কিছু আপনি আমাদেরকে বলছিলেন যে কিভাবে আপনাকে আপনার ইউএস এডুকেশন চেঞ্জ করেছে। হাউ ডিড দিস জার্নি অফ সহজ চেঞ্জ ইউ অ্যাজ এ পারসন? Good question. I think it made me more bold than I used to be. এখন আর কিছু ভয় লাগে না। প্রথমে যখন সহজ শুরু করেছিলাম তখন মনে হচ্ছে আচ্ছা পারবো কিনা, হবে কিনা, হ্যাঁ। So, এখন ভয় লাগে না। এখন একটা ইয়ে এসছে যে মানে পারবো, ওটা আরো মানে হয় না আরো বড় চ্যালেঞ্জ নিতে পারবো। ওই সময় আজকে থেকে ৬-৭ বছর আগে যে চ্যালেঞ্জটা ধরেন আমি নেওয়ার চিন্তা করেছিলাম, আই ফিল লাইক নাও আই এম রেডি ফর ইভেন বিগার চ্যালেঞ্জেস। আরো অনেক বড় জিনিস ম্যানেজ করা, অনেক রকমের মানুষ ম্যানেজ করা, সেটা um, I think I think that's what I would say, that it has had a very big impact on me in terms of my willingness to kind of contribute to the community. Change is also that I really feel like I want to contribute more to Bangladesh, to আমার ফেলো বাংলাদেশিস সেই জায়গাটাতে, এবং সেখানে আমি মনে করি যে সহজের মাধ্যমে আমরা আরো অনেক বড় বড় প্রজেক্টস নিতে পারবো, which can have more impact on our people. So I think it has made me more humble, obviously, because I have learned from people from all walks of life. এই যে বাস কাউন্টারের লোকজনের কথা বললাম, ওদের কাছে কিন্তু অনেক কিছু শিখেছি। এই যে অফলাইনে ওরকম বিজনেস মেনটেন করা, ইটস নট এ জোক, হাউ ডু ইউ ডু দ্যাট, হ্যাঁ। সো আমি people from all walks of life I have learned from, and I genuinely feel that there is something to learn from everybody, whether that person is junior to you or whatever you think different from you. So it has made me more humble, and secondly it has made me more bold as well, that আশা করি আরো বড় বড় স্কেলের প্রজেক্ট আমরা করতে পারবো। কোভিড ট্রেসার অ্যাপ একটা করলাম যেটা, সো এরকম আরো বড় লেভেলের কাজ সহজের মাধ্যমে, বা ধরেন আমি অ্যাজ এ পার্সন লিডিং, আই থিঙ্ক আই কুড কন্ট্রিবিউট মোর। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস উপলব্ধি ইজ, মানুষের জীবন সহজ করা সহজ না, কোনো কাজ সহজ না। এইটা একটা ভালো রিয়েলাইজেশন এসছে। নো ম্যাটার হোয়াট বিজনেস ইউ গেট ইন, ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু ডু এনিথিং গুড। শুধু বিজনেস না, যে কোনো একটা কাজ আপনি চিন্তা করেন করতে গেলে ইউ হ্যাভ টু পুট ইন আ লট অফ এফোর্ট, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু পুট ইউর হার্ট অ্যান্ড সোল ইন টু ইট টু মেক ইট সাকসেসফুল। সো হ্যাঁ, আমি ওটাই বলবো যে দি বোল্ডনেস, দি হিউমিলিটি, and the realization on মানে কোনো কাজ ভালো করা অনেক কঠিন। ওকে, আমি আপনাকে ইউ আর লুক আপ টু অ্যাজ এ রোল মডেল ফর এ লট অফ ইয়াং এন্টারপ্রেনিউর। তাদের জন্য আপনার কি অ্যাডভাইস থাকবে সেটা যদি আমাদের বলতেন। Advice would be there's a lot that can happen in Bangladesh. অনেক কিছু, অনেক সম্ভাবনা আছে, অনেক জায়গা আছে কাজ করার আসলে। সো পুট ইউর মাইন্ড টু ইট অ্যান্ড ফিগার আউট ওয়ার, মানে কোনো একটা আইডিয়া নিলে সেই আইডিয়াটা ওয়াই ইজ ইট দ্যাট ইউ উইল বি দ্য পার্সন হু ক্যান ডু ইট, ওইটা বোঝাটা ইম্পর্টেন্ট। And what extra skills do you need to help you succeed in it? Accordingly, you go hire people like that. Third হলো, যতই বিজনেস কেস যাই বানাও, বিজনেস কেস উইল লুক টাফার অ্যান্ড টাফার অ্যাজ ইউ গেট ইন, বিকজ ইউ নো দ্য রিয়ালিটিস অফ দ্য বিজনেস। বাইরে থেকে বোঝা যায় না, হয়তো রাইড শেয়ারিং খুব সোজা মনে হয় একদমই সোজা বিজনেস না এগুলো কোনোটা, ফুড ডেলিভারি সোজা মনে হয় একদমই সোজা না। ভিতরে মানে এভরিথিং ইজ মোর ডিফিকাল্ট দ্যান ইউ থিঙ্ক ইট ইজ টু ডু ইট, বাট ইট ইজ ডুয়েবল, ইট ইজ ডুয়েবল। হোয়াট ইজ নিডেড ইজ দ্য গ্রিট, একদম মানে স্ট্রং একটা মনোবল যে এটা আমি করবই, আননার্ভিং মনোবল, বাট বিং প্র্যাকটিক্যাল অ্যাট দ্য সেম টাইম। ইমপ্র্যাকটিক্যালি গ্রিট নিয়ে করলে হবে না। সো ওই মনোবলটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কোভিড উইল বি ওভার, 1 বছর 1.5 বছর 2 বছর যাবে, ইট ইজ নাথিং ইন দ্য লাইফ, ইফ ইউ লুক অ্যাট ইউর লাইফ ইটস নাথিং ইন ইউর লাইফ, 1-2 বছর 2 বছর কিছুই না। সো ডোন্ট লুজ ইউর হোপ, কোভিড উইল বি গুড because it will really increase internet adaptation. You just have to figure out when and what to do. The timing of starting a startup is also very important. So timing ta kotha mathay rakha. At the end of the day, it's a lot of work. Expect to work from morning you wake up till you go to bed. Entrepreneurship is a very fulfilling journey. আমি তো কিছু কঠিন কথা বললাম, বাট ইটস ভেরি ফুলফিলিং। একটা আমার তৈরি প্রোডাক্ট কেউ একটা ব্যবহার করছে দেখার যে স্যাটিসফ্যাকশনটা, দ্যাটস হিউজ। আরেকটা জিনিস ইজ ডোন্ট রান আফটার মানি। ইফ ইউ রান আফটার মানি, মানি ওয়ন্ট কাম টু ইউ।
run after the impact you want to make. Once you think of the impact, হ্যাঁ আমাদের সবারই সংসার খরচা লাগে, দ্যাটস প্র্যাকটিক্যালিটি, বাট ওইটার পরে যে আমি অন্টারপ্রেনারশিপে আসতেছি বিকজ আমি কোম্পানি বিক্রি করে বিরাট বড়লোক হয়ে যাব, ডোন্ট কাম বিকজ অফ দ্যাট, ইউ উইল নট বি এবল টু অ্যাচিভ এনিথিং. Come when you think that you can make an impact, you can improve something in this country. Improve something মানে কারো জীবনে একটা ভালো ইম্প্যাক্ট আনা, ওই ইমপ্রুভমেন্ট কিছু করার ইচ্ছে নিয়ে আসলে you will have much more passion than just thinking যে আমি এটা তো বেঁচে দিব কয়েকদিন পর টাকা হয়ে যাবে আমার. অত সোজা না, অত সহজে হয় না. ইটস এ লং জার্নি. ইটস বাংলাদেশের টেক এন্টারপ্রেনারশিপ ইজ এ লং জার্নি. It's not like আজকে কোম্পানি শুরু করলাম 2 বছরের কোম্পানি বিক্রি করে বড় লোক হয়ে যাব. It's not going to work like that. It will take a while. So be prepared for that. But the rewards are very big if you have the right intentions, which is to make an impact. So, well, on that positive note, Apu, thank you so much. I learned a lot from you, and it has been a pleasure kind of talking to you. Thank you so much. খুব মজা লাগলো কথা বলে, and really appreciate the whole initiative Grameenphone and Future Startup has taken.